Welcome to Sam's Russian Adventures. I'm Sam, an English guy living in provincial Russia in the city of Vladimir. Now today I've come to the kind of Vladimir Yacht Club, as it's now known as, run by a company called Parallel 56, and they do all sorts of different events here. Today they've got together with a famous chef from the town who's got almost like a studio kitchen, who also holds events where they teach people how to cook for like birthday parties and stuff like that. And I've come here to join in and see what's going on. It's going to be a nice dinner, loads of local people. It should be fun. Let's go check it out. So in true Sam Highland fashion, I'm running late. I'm already like 20 minutes late. I've still got to go pick up my friend. My glasses are dirty, which I'm hoping to clean when the next traffic lights go red. So let's hope we get there today. Let's hope we get there in time and we're able to film something. Are you one of those people that's always late, that always leaves everything to the last minute? I'm one of those people. I wish I wasn't one of those people, but I am one of those people. I leave everything until the last minute. Привет. Привет. So I'm being shown where my place is. Let's see. Хорошо. Ладно, здравствуйте. So if you were watching last week, my friend Zhenya went for a ride on the boat, and a week later she's back on the boat again. I don't do boats, I'm not a fan of boats, so yeah, so I'm not going on the boat. I'm just going to hang around and film for a bit. Zhenya, как чувствуешь? Да? Час назад ты дома было пиво пила, сейчас ты уже на яхте, да? So the party was supposed to be here on this like dock area, but unfortunately it rained earlier, so they've moved it up there. So this is where it's all going down, where it's all being prepared. And you can see the chef here. Самое главное, самое первое слово, кому хочется предоставить нашему потрясающему шеф-повару. Давайте его поприветствовать, Дмитрий Орловский. So we've got a famous chef, and he's got the microphone on him, and he's talking all the way through the evening about all the different types of food we're having and how it's made and all that stuff. Вообще переживали за погоду, но погода разошлась. Поэтому приятного всем вечера. Бон аппетито! Бон аппетито, друзья мои! Что такое Италия? Италия – это просто культурный шок, это достопримечательность. Это, конечно же, вкусная пицца, вкусная паста, это равиоли, можно тирамису, можно бесконечно перечислять. Так, Сэм, пожалуйста, это ваш фарш, можете его надеть. Спасибо. Спасибо огромное. Все здорово. So what do you think? Could I pass for a chef in this outfit? I think I'm gonna maybe head over to McDonald's after this, or вкусные точка, and tell them how it's done. So these kind of events are happening more and more lately in our town, thanks to little organisations like this who are organising them. I much prefer these type of events to kind of like the huge like government events for the whole town, because I guess perhaps the people are slightly different, maybe better behaved. I don't know if that's the right words to describe it, but it's just more of a kind of nice atmosphere, I guess. So I'll be honest, this isn't really my crowd. You can see everyone's dressed kind of very elegantly, and I'm dressed in Bermuda shorts. Вы очень сильно заняты сейчас, я мешаю, да? Good day. Нет, все хорошо. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что Вы сейчас можете спокойно гулять, наслаждаться красивой погодой. У нас многие пришли компаниями и очень хотят рядом сесть. Поэтому, если можно будет поменяться, не обязательно вот сейчас вот как сели на это место, потому что у нас кто-то уплывал, и вот они сейчас возвращаются, тоже хотят рядом сесть. Будьте толерантны, пожалуйста, друг к другу. Обычно это ставится целое производство, а тут... Не стесняйтесь, можно будет вы очень известный в нашем городе, да? Самый известный человек, мне кажется. Хорошее, прекрасное Меня полиция останавливает, а меня не настроение. узнают, поэтому еще нет. Как раз Это очень приятно, что мы здесь видим гостей нашей кулинарной студии, погода, которая уже у нас, не сильно, это было даже 10 лет назад, потому что в этом году нам 10 лет. Сейчас мы открыли новую, кстати, студию.
Причем в 2 раза больше. Рядом со студией будет там ресторан, кафе, как вы называете. Но это то место, где можно просто прийти покушать, без прелюдий, без фартуков, без готовки. Просто присаживайтесь и дегустируйте то, что мы приготовим без вашего труда. А рулет-студия это что? Для людей, которые не знают, не здесь не было? Кулинарная студия, где люди могут прийти на прекрасно оборудованную кухню и приготовить вместе с шеф-поварами. Отметить свой праздник, день рождения, корпоратив, или просто прийти на стейк-пати, научиться готовить мясо или пиццу в данном случае. Отлично, спасибо. Здравствуйте. Вы только покушали салат, да? И как вам? Вкусно? Очень. И да? Пицца, и салат. И пиццу тоже уже кушали, да? Да. Успели, да? Хорошо. Ладно, спасибо. We've got lots of photos going on today. Приятного аппетита. Спасибо большое. А вы уже попробовали немножко, да? Что вы делаете? Уже попробовали? Нет. Тогда ладно. Хотел спросить отзывы, но ладно. Потом спрашиваю. So these guys have got the right idea, just sitting here with the view of the lake, perfect. They've definitely done the right thing. Могу я спросить, как сегодняшний мероприятие? Конечно. Хороший, да? Да, все отлично, очень нравится. Все вкусно? Очень вкусно. Да? Хорошо. А что было лучше, салат или пицца пока? Мне пицца Пицца, больше да? тоже понравилась. Хорошо, ладно, хорошо. Спасибо. It's all a bit too nice. We need something to happen. Maybe someone's going to fall in. Maybe I'm going to fall in. Or maybe someone's going to do something crazy. We need something really amazing to happen. Извините, пожалуйста, можно я спрошу, как сегодняшнее мероприятие? Очень нравится. Да? Очень хорошее мероприятие. И что было вкуснее, салат или пицца? Все вкусно. А Пицца если- и салат. А если надо будет выбирать либо пиццу, либо салат? Пицца очень понравилась. Пицца, да? Хорошо, спасибо. Ну как? Вкусно? Только нормально, да? Я думал, салат так не очень, но пицца нормально. Пицца нормально. Да. В зоне горячего цирка мы готовим гарниры. Там у нас морковочка, лосось. Долго так вот вытаптываю, да. Вот это животное рыба. Да, у меня обычно за 30 секунд масло съедает. Ничего, ничего. Бульон соуса задержаться, как кетчуп. Лучше сверху, а не ну вот, прям сверху, да. So something's going on up here. They're going to be tasting different sauces, I think. Все, работаем. Вам хватит полчаса. Давайте попробуем. Готов, значит, без палочки. Да, сырок орешек. Ну, пахнет, да. Даете 2 минуты отдохнуть. Жар доходит до центра и сохраняет сочность. Наташа, что вы готовите? Соус. Какой соус? А я подошла в конце к самому, не знаю, А, да? демигляс. Какой? Ага. Демигляс. Можно вкусно, да? Да, А вы где покупали здесь? да, вот там. А, есть мороженое здесь тоже, да? И что вкусный, салат или мороженое? А я салат не ела, поэтому мороженое. А, понятно. Ладно, я тоже буду пробовать. Спасибо. Пожалуйста. Вы покушали тоже или только фотограф? Я фотограф. Так что не получается, даже не покушали ничего. Пока еще нет. Хотите, я могу вам что-то вот просто так Думаю, что я не останусь голодной сегодня. Хорошо. О, спонсор нашей рубрики «Слэм». Что ты готовила сейчас? Песто, да? Соус песто. А, молодец. Почти. Два человека, 3 человека пропустили тысячи So this really is the life. I'm sitting outside next to the lake. Brilliant weather, nice people, beautiful girl, and
watching the football. Я видел, что у вас очень интересный татуировка. Да. Это сегодня вы сделали с утра? Ну, что вы знаете, что сюда приезжаете? И первый вопрос такой за сегодняшний вечер. Серьезный, да? Не очень оригинальный, да? Не очень получилось, да. А расскажи, когда вы это сделали, почему? Я сделала, потому что это олицетворение моей свободной новой жизни. Свобода, свежий ветер в мои паруса. А когда начинала именно ваша свободная жизнь такая? Ну вот несколько лет назад. Да? И как вам такой жизни хороший, да? Хорошо, да, не жалуюсь. Отлично, хорошо. Спасибо. Рекомендую. Так, за любовь, да? Тераморе, о. Следующий, кто у нас был за счастье, по-моему, да? Феличи, да, хорошо. За дружбу. Отлично. Кто следующий был у нас? Замир. Замир. Отлично. И мы заключительный у нас. Пераверби презентато! Это превосходно! Чин-чин, друзья мои, ваши бокальчики звучат! Fucking shocking. Getting battered against Slovakia, shocking. So I want to continue filming this video, but at the same time, England are losing to Slovakia, so I'm kind of half watching the football and half filming this video. And it's kind of weird because every now and again you forget and you just swear like crazy, and then you realise that everyone's kind of watching you swearing at the phone screen. Everyone's over here. Let's go and see what's happening. I'm keeping my eye on the football at the same time. София. Мужчины пробовали, дегустировали. Она же замораживается минут 56 минут. Леденец такой, да? Да, леденец. Они летали, обжигались, но все равно лизали, были довольны. So we're eating dessert now. It's kind of like biscuit crumbs and ice cream. Вы не помните, да? Помните, да? У вас очень красивая кошка. Очень красивая кошка. Это собака. Я знаю. А как у вас сегодняшние мероприятия? Хорошо. Понравился, да? Не очень, да? Хорошая, все хорошо. Да? Еда хорошая, Вкусно, да? еда вкусная. Хорошо. Ладно, спасибо. So everyone's gone home and I was staying here watching the football, and England have just equalised in the 95th minute. Yeah! Come on! Come on! So I was sitting in the car and I missed the second goal.